हेलो बच्चों, आज हम 9th क्लास सेकंड लेसन गाने वाली चिड़िया लेसन के बारे में सीख लेंगे। पहले चित्र के बारे में देख लेंगे। ध्यान से देखिए चित्र को। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में एक आदमी और दो बैल दिखाई दे रहा है। वे क्या कर रहे हैं? बैलों की सहायता से किसान खेत जोत रहा है। इनकी मेहनत पर अपने विचार बताइए। किसानों की मेहनत से ही हम अन्न भोजन खा सकते हैं। किसान अपनी मेहनत से तरह तरह के फसल पैदा करके हमारी भूख मिटा रहे हैं। लेसन पढ़ेंगे। एक राजा था। वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था। ఒక రాజు ఉండేవాడు. था means past tense. वह बहुत ही సుందర్ మహల్ మే रहता था. చాలా అందమైన భవనంలో ఉండేవాడు. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏక్ అంటే ఏకకి ఆపోజిట్ అనేక్. రాజా పర్యాయ శబ్ద నృప్ శాసక్. बहुत ही सुंदर महल में रहता था. చాలా అందమైన మహల్లో ఉండేవాడు. సుందర్ का अपोजिट असुंदर. उसे अपने महल पर बहुत गर्व था. ఆయనకి తన महल అంటే చాలా గర్వం ఉండేది. उस महल को देखने संसार के कोने कोने से यात्री आते थे. ఆ మహల్ చూడటానికి, రాజుగారి మహల్ చూడటానికి ప్రపంచంలో మూల మూలల నుంచి కూడా యాత్రికులు వచ్చేవారు. यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णन में महल की सुंदरता के बारे में कई बातें लिखी. ఈ చూసిన టూరిస్టులు ఏం చేసేవారంటే తమ యొక్క యాత్ర వర్ణన రాస్తూ ఈ మహల్ యొక్క బ్యూటీయే కాకుండా ఎన్నో విషయాలు రాసేవారు. उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక పాట పాడే పక్షి గురించి కూడా అందులో రాశారు. यह चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती थी. ఈ పక్షి ఎక్కడ ఉండేది? మహల్ దగ్గర ఉన్న ఒక అడవిలో ఉండేది. वह और बहुत మధుర స్వర్ में गाती थी. చాలా తీయని కంఠంతో పాట పాడేది ఈ చిడియా. ఇక్కడ మనం జంగల్ చూసుకున్నట్లయితే జంగల్ కి పర్యాయ శబ్ద వన్ కానన్. सुंदरता, सुंदरता लो प्रत्यय ता. इस प्रकार हम याद कर सकते हैं. राजा ने इस चिड़िया को कभी नहीं देखा. రాజుగారు వీళ్ళు రాసిన యాత్ర వర్ణన చదివేవారు, కానీ గానే వాली चिड़िया के बारे में सोचे तो उसने कभी नहीं देखा था. ఎప్పుడు చూడలేదు రాజుగారు. यात्रियों का यात्रा वर्णन पढ़ने से राजा को चिड़िया के बारे में पता चला. యాత్రికుల యొక్క యాత్ర వర్ణన చదివిన తర్వాత రాజుగారికి ఈ బర్డ్ గురించి తెలిసింది. రాజాని उस चिड़िया को देखना चाहा. రాజుగారు ఆ బర్డ్ ని చూడాలని అనుకున్నారు. और अपने सेवकों को बुलाकर कहा, तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के विषय में नहीं बताया. మీరెప్పుడు కూడా నాకు పాటలు పాడే పక్షి గురించి చెప్పలేదు. जाओ जंगल से उस चिड़िया को पकड़ ले आओ. मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ. వెళ్ళండి, వెళ్ళి అడవి నుంచి ఆ బర్డ్ ని పట్టుకొని తీసుకురండి. నేను దాని పాట వినాలని అనుకుంటున్నాను. राजा के सेवकों ने भी उस चिड़िया को कभी नहीं देखा था. వాళ్ళ సర్వెంట్స్ సేవకులు కూడా ఎప్పుడు చూడలా. और ना ही पूरे दरबार में कोई इस विषय के बारे में कुछ जानता था. దర్బార్లో ఎవరు కూడా దీని గురించి తెలీదు. చిడియా కో ढूंढने సైనిక్ జంగల్ మే గయే. ఆ బర్డ్ ని వెతుక్కుంటూ సైనికులు అడవిలోకి వెళ్ళారు. ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिली. వెతుకుతూ వెతుకుతూ ఉండగా వాళ్ళకి ఒక అమ్మాయి కనిపించింది. जिसने चिड़िया को गाते हुए देखा था. పక్షిని పాడుతూ చూసింది ఆమె. गाने वाली चिड़िया का नाम लेते ही वो बोली, हाँ हाँ मैं जानती हूँ. उस गाने वाली चिड़िया को ఆ బర్డ్ గురించి అడగంగానే చెప్పింది, నాకు తెలుసు. ఓహ్, वो कितने मधुर स्वर में गाती है. ఎంత బాగా పాడుతుందో. जब मैं यहाँ से काम समाप्त करके संध्या समय घर लौटती हूँ तो वो मुझे रास्ते भर अपना मीठा मीठा गाना सुनाती है. నేను పని చేసుకుని సాయంత్రం ఇంటికి వస్తుంటాను. అప్పుడు తన తీయ తీయని పాటలతో ఆ బర్డ్ పాటలు నాకు వినిపిస్తూ ఉంటాయి. इससे मेरी सारी थकान दूर हो जाती है. నా మొత్తం అలసట అంతా, थकान మీన్స్ అలసట మొత్తం దూరం అయిపోతుంది. सैनिकों के अनुरोध पर लड़की ने चिड़िया को आवाज दी. मेरी छोटी सुंदर चिड़िया,
हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगी? అప్పుడు పిలిచింది. ఆ బర్డ్‌ని ఎలా పిలిచింది, నా చిన్న అందమైన పక్షి మన రాజుగారిని పాట వినాలనుకుంటున్నారట. వచ్చి నువ్వు వినిపిస్తావా? అని అడిగింది. लड़की की बातें सुनकर चिड़िया बोली, मेरा संगीत तो इन हरे भरे जंगलों खेतों में अच्छा लगता है, फिर भी मैं राजा को अपना गाना అవశ్య సునాऊंगी. ఆ అమ్మాయి మాటలు విని బర్డ్ చెప్పింది, నా సంగీతం ఈ అడవిల్లో పొలాల్లోనే మంచిగా అనిపిస్తుంది, కానీ నేను రాజుగారికి నా పాట తప్పకుండా వినిపిస్తా. అగలే దిన్ దర్బార్ లగా హువా థా, लड़की सहित सभी उपस्थित थे. तभी उड़ती हुई चिड़िया वहां आई और अपनी मधुर आवाज में गाने लगी. నెక్స్ట్ డే దర్బార్లోకి పాప వచ్చింది. ఆ పాపతో పాటు ఆ ఎగురుతూ బర్డ్ కూడా అక్కడికి వచ్చింది. తన మధురమైన వాయిస్ తోటి పాట పాడటం మొదలుపెట్టింది. उसका गाना सुनकर सभी मुग्ध हो गए. అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. రాజా కి ఆంఖోं में तो खुशी के आंसू आ गए. ఆ పాట విని రాజుగారి కళ్ళమ్మట ఆనందంతో కూడిన కన్నీళ్ళు వచ్చేవి. బోలే ప్యారీ చిడియా, तुम यही हमारे पास रहो. वो पक्षी నువ్వు ఇక్కడే ఉంటావా? जो तुम मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा. चिड़िया बोली, महाराज मैं आपके पास रहूंगी. मैंने आपकी आंखों में खुशी के आंसू जो देखे हैं. మహారాజా నేనుంటాను, మీ కళ్ళల్లో ఆనంద బాష్పాలు చూశాను. चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया. బర్డ్ కోసం బంగారు के పంజరాన్ని తయారు చేశారు. जिस किसी चीज की वह इच्छा करती राजा उसे पूरा करता. ఏ వస్తువైనా అడగంగానే తెప్పించేవారు రాజుగారు. सारे राज्य में उस चिड़िया के संगीत की धूम मच गई. మొత్తం అందరూ కూడా ఈ పక్షి సంగీతం గురించే చెప్పుకునేవారు అన్నమాట. ఇక్కడ మళ్ళీ చూసుకున్నట్లయితే మనం పర్యాయ శబ్ద ఆంక్ అంటే నేత్ర నయన్, सोना मीन्स हेम कंचन अटला. एक दिन चिड़िया को खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की याद आई. ఒక రోజు ఈ బర్డ్ కి పనిచేసి శ్రమ పడే రైతులు గుర్తొచ్చారు. కిసాన్ పర్యాయ శబ్ద కృషక్ హల్దర్. ఉన్ సబ్సే మిల్నే వహ కేతీకి ఓర్ నికల్ పడి. వాళ్ళందరినీ కలవాలనిపించి పొలం వైపు వెళ్ళింది. జబ్ రాజా కో చిడియా దిఖాయి నహీ ది తో వహ దుఖీ హువా, అస్వస్థ హో గయా. రాజుగారికి ఆ బర్డ్ కనిపించలేదు. తెల్లారి అంతే ఆయన అస్వస్థులైపోయారు. సారీ ప్రజా రాజాకి అస్వస్థతకే బారే మే చింతిత్ థీ. అదే రాజుగారికి ఇంత అనారోగ్యం చేసిందని అందరూ కూడా బాధపడ్డారు. సభీ సోచనే లగే కి రాజాకో కైసే బచాలే, ఎలా కాపాడుకోవాలి రాజుగారిని ఆలోచించారు. ఎక్ దిన్ రాజానే కమ్జోర్ ఆవాజ్ మే కహా, సంగీత్ సంగీత్ చిడియా కా గానా సునావో. ఒకరోజు చాలా లో వాయిస్ లో రాజుగారు చెప్పారు, నాకు సంగీతం కావాలి, బర్డ్ యొక్క సంగీతం కావాలి, బర్డ్ పాట పాడాలి అని. సభీ దర్బారీ సోచనే లగే చిడియా కో కైసే బులాయే. तभी उन्हें मधुर संगीत सुनाई दिया. वे सब आवाज की ओर देखने लगे. चिड़िया अपनी मधुर आवाज में गा रही थी. यह देखते ही सबकी जान में जान आ गई. అందరికి ప్రాణం లేచొచ్చింది. ఉన్నట్టుండి దర్బార్లోకి చక్కటి సంగీతం వినిపించింది. అందరూ అటువైపు చూశారు. సౌండ్ వచ్చిన వైపు అక్కడికి బర్డ్ వచ్చి తన సంగీతం వినిపిస్తోంది. किसानों के द्वारा चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में सुन लिया था. రైతుల ద్వారా రాజుగారి యొక్క అనారోగ్యం గురించి తెలుసుకుంది. తురంత్ వహ రాజాకు అప్నా సంగీత్ సునానే ఆ పహుంచి. వెంటనే రాజుగారికి తన సంగీతం వినిపించడానికి వచ్చింది. జైసే జైసే వహ గానా గాతి వైసే వైసే రాజాకి అస్వస్థత దూర్ హోతి. ఆ పాటలు పాడుతూ ఉండింది. రాజుగారి అనారోగ్యం దూరం అయిపోయింది. ధీరే ధీరే రాజా స్వస్థ హోగే. మెల్లిమెల్లిగా రాజుగారికి ఆరోగ్యం వచ్చింది. वे चिड़िया से बोले, प्यारी चिड़िया मेरे पास लौटाओ, मैं तुम्हें हमेशा राजमहल में रखूंगा. నా దగ్గరికి వచ్చేసే బర్డ్ పక్షి, నేను నిన్ను ఎప్పుడు రాజమహల్లో ఉంచుకుంటా అని అడిగాడు. చిడియా బోలి, नहीं महराज, मुझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना है. मैं हर दिन यहाँ आऊंगी, आपको भी अपना संगीत सुनाऊंगी. నేను కష్టపడే వాళ్ళ కోసం నా సంగీతం వినిపిస్తాను మహారాజా. నేను రోజు మీ దగ్గరికి కూడా వస్తా, వచ్చి నా సంగీతం వినిపిస్తా. चिड़िया की बातों ने राजा पर गहरा असर डाला. चिड़िया మాటలు పక్షి మాటలు రాజుగారిని బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశాయి. राजा ने कहा, वाह तुम महान हो चिड़िया, तुम मजदूरों और किसानों के लिए राजमहल का सुख त्याग कर सकती हो, तो क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता. నువ్వు ఎంత గొప్పదానివి చిడియా, నువ్వు
రైతులు, కూలివాళ్ళు వాళ్ళ కోసం నీ రాజమహల్ సుఖాలను త్యాగం చేసావు. నేను వాళ్ళ కోసం ఏం చేయలేనా? चिड़िया बोली, क्यों नहीं महाराज? मजदूरों और किसानों के बारे में सोचना और उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वे हमारे सुखदाता और अन्नदाता है. ఎందుకు చేయలేం మహారాజా? రైతులు, కూలి వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి ఆలోచించటం, వాళ్ళకి సహాయం చేయటం మన కర్తవ్యం. ఎందుకంటే వాళ్ళు మనని సుఖాన్ని కోరేవాళ్ళు, మన అన్నదాతలు అని చెప్పింది. इस प्रकार राजा की आंखें खुल गई. वो तब से किसानों के बारे में सोचना शुरू किया. इस प्रकार लेसन है. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में और एक लेसन पढ़ाऊंगी.